भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथन्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान् विदांश्च ये कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपे च गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महाबलन्याय कृष्णप्रेमकृताय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कारं प्रभुजी। नमस्कार माताजी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातिरवनचारी। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे இன்னைக்கு நம்ம कृष्ण 18 प्रभुजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभुजी हरे कृष्णा माता जी।
இன்னைக்கு நம்ம 18 சாப்டரோட செகண்ட் செக்ஷன் பார்க்கலாம். ஐ மீன் ரெண்டாவது பார்ட் பார்க்கலாம். ஸோ நேற்று வந்து 18 சாப்டரில் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் 18 சாப்டரோட டைட்டில் என்ன? முடிவு துறவின் பக்குவம். துறவின் பக்குவம். பக்குவம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்? கர்மா கர்மா ஞான யோகத்தோட சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 18 ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன கேள்வி? தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன, அந்த ரெண்டுத்தோடைய ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா, அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன நோக்கம் அப்படின்னு கேட்கறாரு அர்ஜுனன். கரெக்டா? அப்புறம் அடுத்தது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ஒரு சில பேரோட ஒப்பீனியன்லாம் சொல்றாங்க. சில சான்றோர்கள் இப்படி சொல்றாங்க, சில சாதுக்கள் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க சில சான்றோர்கள்? சந்நியாசம்னா என்ன? எல்லா செயல்களையும் தொடங்கும், எல்லா செயல்களும் இல்ல, ஜடா செயலோட பலனை திறக்கணும்னு சொன்னாங்க. அது வந்து தியாகம்னு சொல்றாங்க. சந்நியாசம் வந்து துறவு எல்லா செயல்களையும் துறக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில சான்றோர்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. அப்படி அடுத்தது இன்னும் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்க? யாகம், தானம், தவம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? திறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி ஒவ்வொரு ஆளோட ஒரு சில சாதுக்கள் என்ன சொல்றாங்க? இதை கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு ஆளுடைய ஒப்பீனியனையும் பகவான் சொல்லிட்டு கடைசியில என்ன சொல்றாங்க? என்னுடைய ஒப்பீனியனை கேளு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணருடைய ஒப்பீனியன் என்ன? யாகம், தானம், தவம் இந்த 3 செயல்களும் கண்டிப்பா நம்ம செஞ்சே தீரணும், எல்லாருமே செய்யணும். ஏன் செய்யணும்? அது தூய்மையான ஆத்மாக்களை கூட, சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. கரெக்டா ஞாபகம் இருக்கா? நேற்று இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 3மே செய்யணும், யாகம், தானம், தவம். அப்புறம் இந்த தியாகம் அப்போ எப்படி இந்த செயல்களை செய்யணும்? இதுல பற்று இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் இதோடைய பலன்களை நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம இந்த தியாகத்தை செய்யக்கூடாது, இந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது, யாகம், தானம், தவத்தை செய்யக்கூடாது. அப்புறம் இதை நம்மளுடைய கடமையா செய்யணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. அப்போ இதைத்தான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? தியாகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. தியாகம் அல்ல சந்நியாசம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப தியாகம் சந்நியாசம் வந்து 3 விதமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. 3 குணங்கள்லயும் 3 விதமா இருக்கு இந்த தியாகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? தவம் தியாகம் சொன்னாங்களா? எந்த நேரத்துல கரெக்டான பர்சனுக்கு கரெக்டான டயத்துல இதுவா கொடுக்கறது தான் அந்த தானம். தானம். இது வந்து அது சத்துவகுணத்துல இருக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கு. தமோ குணம், ரஜோ குணம். எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சத்துவ குணத்துல சொல்லிடு. அதெல்லாம் நம்ம முக்குணங்கள்ல பார்ப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல தியாகம்ல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். தியாகத்துல 3 விதமான தியாகம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி என்ன அபிப்பிராயம் ஒரு கடமை செய். ஸோ 3 விதமான தியாகம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய தியாகம் எப்படிப்பட்ட தியாகம்? அவங்க மயக்கத்தினால அந்த செயலை செய்ய மாட்டாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அசௌகரியத்தினால அந்த செயலை செய்ய மாட்டாங்க. இந்த செயலை இந்த யாகம் செஞ்சதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்னது பணம் தான் செலவாகும், நம்ம இந்த தானம் செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு பணம் கம்மியாகும், இல்லை நம்ம தவம் பண்ணாலும் என்ன பண்ணும், நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு அவங்க நம்ம அசௌகரியத்துக்காக அவங்க செயல் செய்யாம இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய தியாகம். ஆனா சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய தியாகம் எப்படிப்பட்டது? அவங்க அது ஒரு கடமையா செய்வாங்க. அதுல வர பலன்களை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க. அப்புறம் அதுல பற்றுதல் இல்லாம அந்த தியாகம், தானம், தவம், யாகம் அதெல்லாம் செய்வாங்க. ஸோ இது வந்து 3 குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய தியாகத்தை கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? 11வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? எல்லாருமே கண்டிப்பா ஒரு செயல் செஞ்சுதான் ஆகணும், செயல் செய்யாம இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? செயலுடைய பலன்களை தான் நம்ம வந்து துறக்க வேண்டும். அப்போ செயல்களுடைய பலன்களை துறக்காம இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு கர்ம விளைவுகள் கண்டிப்பாக சேரும். யார் ஒருத்தங்க செயல்களுடைய பலன்களை வந்து துறக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கர்ம விளைவுகள் இருக்காது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார். ஸோ இது வந்து கர்ம யோகத்தோட சுருக்கத்தை வந்து 12 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றாங்க. அப்புறம் ஞானம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஞானத்துல என்ன ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன சொல்றாங்க? ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு 5 பொருட்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன ஞாபகம் இருக்கா? செயலாற்றும் இடம், செய்பவன், புலன்கள், அப்புறம் வந்து முயற்சி, ஆத்மா, உடல், ஆத்மா, முயற்சி, புலன். 5வது மட்டும் கீதா மாதாஜி சொல்ல, அதே தான் சுபா மாதாஜின்னு சொல்லல.
முக்கியமான ஆள். அது பகவான். அறிவு பரமாத்மா. அறிவுடையப்படுவான்னு பரமாத்மா. கரெக்ட். பரமாத்மா. பரமாத்மா. அறிவு. ஸோ 5 பேர் வந்து ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு காரணமா இருக்காங்க. அதிஷ்டானம், ததா, கர்த்தா, கரணம். அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் விட்டேனா? 5 பேர் காரணமா இருக்காங்க. அந்த 5 பேர் யார் யாருன்னு சொல்லிட்டாங்க. இயற்கை அடுத்தது இயற்கையா? இயற்கையா? இயற்கை கிடையாது, ஏன் ஜடப்பொருள் இயற்கை கிடையாது, இதுல கிடையாது. அது அதுதான் மாதாஜி நம்ம உடல். உடல் அதிஷ்டானம் நம்ம உடல். ஜட உடல் உடல். நம்ம ஆத்மா, புலன்கள், முயற்சிகள், பரமாத்மா. இந்த 5 தான் காரணமா இருக்கு ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒருத்தன் வந்து அந்த 5ல 1 தான் நம்ம செய்யறோம். ஸோ ஒரு அகங்காரத்துல இருக்கிறவங்க இல்ல அறிவு இல்லாதவன் என்ன சொல்றாங்க? நான் தான் எல்லாத்தையுமே செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? இதே தான் நம்ம வந்து 3rd சாப்டர்ல 27th ஸ்லோகாலையும் பார்த்தோம். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி குணை கர்மாணி ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க, எனக்கு தெரியல கரெக்டா. பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசேகர் அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியத்தை நினைக்கிறேன். 3.27 நான் எடுத்துட்டேன். பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியத்தை. அதாவது அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். விமூடா அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. இங்க 18வது அத்தியாயத்திலயும் என்ன சொல்றாரு? அறிவில்லாதவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா ஞாபகம் வந்துருச்சு? அறிவில்லாதவன் சொன்ன வார்த்தை. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு மூன்று பொருட்கள் வந்து காரணமா இருக்கு. சாரி, தூண்டுது. 3 பொருட்கள் தான் அந்த செயல்களை செய்யுது. அந்த 3 பொருட்கள் என்னென்ன? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அறிபவன். இந்த 3 வந்து தூண்டுறது. இன்னும் 3 வந்து செயலை உண்டாக்குது. அது என்னது? புலன்கள், செயல் செய்பவன். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இவ்வளவு நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகம், ஞான யோகம் இதெல்லாம் பத்தி பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அடுத்த யோகம் முக்குணங்கள். முக்குணங்கள்ல என்னென்ன பார்த்தோம்? அந்த அறிவு, அறிவப்படும் பொருள், செயல், செய்பவன். இந்த மூணுத்துலயுமே 3 குணங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? நேற்று 19வது ஸ்லோகம், 20வது ஸ்லோகம், 21வது ஸ்லோகம் வந்து அறிவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு எப்படி, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு எப்படி, சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து 22, 23, 24ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? செயல் பார்த்தோம். ரஜகுணத்தும் தமோ குணம், சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய செயல் பார்த்தோம் 25 வரைக்கும். அப்புறம் 26ல இருந்து என்ன பார்க்கிறோம்? செயலாளி, அதாவது செய்பவனுடைய சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்னென்னு பார்த்தோம். அடுத்தது 29வதுல புத்தியும் உறுதியும் 3 குணங்கள்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம், நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னு நேற்று சொல்லி முடிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கு? அப்ப நமக்கு 30 ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 30வது ஸ்லோகம். ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி மாதாஜி. பிரவருத்திம் ச நிவృత్తిம் ச கார்யாக கார்யே பயே பந்தம் மோக்ஷம் சயா வேத்தி புத்தி சா பார்த்த சாத்வீஹி. பிரதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஒருத்தங்களுடைய புத்தி வந்து பகுக்கிறது. எது நம்ம செய்யணும், எது நம்ம செய்யக்கூடாது, எது நம்ம எதை பார்த்து நம்ம பயப்படணும், எதை பார்த்து நம்ம பயப்படக்கூடாது, அப்புறம் எது நம்மளை வந்து எந்த செயல்கள்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், எந்த செயல்லாம் நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தாம நம்மளை வந்து விடுதலை செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி புத்தி இருந்துச்சுன்னா அந்த புத்தி என்ன புத்தி? பகுக்கிற புத்தி, சத்வகுணத்துல இருக்கிற புத்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. 31 பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. யதா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சாகாரியம் ஏவ ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்தி சா பார்த்த ராஜசி. பிரதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் பிரிச்சு பார்க்க தெரியற புத்தி இருக்கிறது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிற புத்தி என்னன்னா எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணும், எது செய்ய தகுந்த செயல் எது செய்ய தகாத செயல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து என்னது வித்தியாசமே தெரியாதவங்க யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. 32. பவானி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? பவானி மாதாஜி, கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? கீதா மாதாஜி, கோவிந்த் கோபால் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அதர்மம் கீதா மாதாஜி இப்போ வாசிங்க, அடுத்தது கோவிந்த் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி. அதர்மம் தர்மம் இதி யாம் மன்யதே சமசாவிருதா சர்வார்தான் விபரீதாம் ச புத்தி சா கார்த்த தாமசி. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயலும் புத்தி கார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படியே மாத்தி செய்வாங்க. உல்டா அதர்மம் பண்ணிட்டு உல்டாவா பண்ணலாம். அதுதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தர்மம் தான் அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதுல இருக்கிறவங்க யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அப்ப சத்துவ குணத்தோட புத்தி என்னன்னு தெரியுது, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க புத்தி பகுக்கவே தெரியாது. எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. இவங்க என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே மாத்தி அதர்மத்தை தான் இவங்க தர்மமும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. கோவிந்த் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. Yes, திருத்தியா yes. யயா தாரயதே மனக பிராண பிராணேந்திரிய கிரியாக யோகனோவ பிசாரிண்யா திருதிக சா பார்த்த சாத்விக. பிருந்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? புத்தி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து மன உறுதி, திருத்தியா அப்படிங்கிறது வந்து திருப்தியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உறுதி, திருடம் அப்படின்னு அர்த்தம், மன உறுதி. ஸோ இப்போ சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய மன உறுதி எப்படி இருக்கிறது? உடைக்க முடியாதது. உடைக்க முடியாதது. அப்புறம் எப்பயுமே யோக பயிற்சினால அவங்க வந்து நிலையா இருப்பாங்க. எந்த விதமான சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அவங்க வந்து மன ரெடியா உறுதி திடமா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. எது துன்பம் இன்பம் எதுவுமே அஃபெக்ட் பண்ணாம அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கிறாங்க. அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க. அடுத்தது 34th ஸ்லோகம். ஹேமா மாலினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? கோமதி நாராயணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹேமா மாலினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசன். ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். யயா ஜெய். து தர்ம காமாத்தான் கிருத்யா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி ஸ்ருதி சா பார்த்த ராஜசி. இந்த மன உறுதியின் குணம் எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒருத்தங்களுக்கு மன உறுதி இருக்கு. அந்த மன உறுதியை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து இன்பத்துல அறம் பொருள் இன்பத்துல கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள்ல பற்றுதல் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு யாரு சொல்றாங்க? பகவான் சொல்றாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய மன உறுதி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது 35வது ஸ்லோகம். சாந்தி கிருஷ் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா திருதி சா பார்த்த தாமசி. பிருதாவின் மைந்தனே, கனவு பயம் கவலை வருத்தம் தோய்ந்த நிலை மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவங்க இந்த இது தாண்டி போகவே மாட்டாங்க. அவங்க எப்பயுமே கனவுல தான் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய உலகமே கனவு உலகத்துல தான் இருக்கும். எப்பயுமே அவங்களுடைய இது பயம் கலந்ததா தான் இருக்கும் வாழ்க்கை. அவங்களுடைய மன உறுதி கவலையா தான் இருப்பாங்க. அப்புறம் வருத்தம் தோய்ந்த நிலையில இருப்பாங்க, மயக்கம். இதை தாண்டி அவங்க போகவே மாட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட மன உறுதி இருக்கிறவங்க எப்படி? அவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய மன உறுதி.
அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? இன்னைக்கு புத்தியோடைய 3 குணங்கள் எப்படி எப்படி இருப்பாங்கன்னு கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் மன உறுதி 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுடைய மன உறுதி எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க 35 வரைக்கும். 36. சுபமலர் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 36. சுகந்த்விதானீம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணுமே பரதர்ஷப அப்யசாத் ரமதே யத்ர துகாந்தம் ச நிகஷதி. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, 3 விதமான ஹரே கிருஷ்ண அனுபவிக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மா சில சமயங்களில் அதன் துன்பத்தின் முடிவை அடைகின்றான். இவற்றை பற்றி தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க ஒரு 3 விதமான சுகத்தை அப்படின்னு விட்டுட்டீங்க. ஸோ 3 விதமான சுகத்தை ஒரு ஆத்மா அனுபவிக்கிறாங்க. அதை பத்தி நம்ம இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. ஓகேங்களா? அந்த சுகம் வந்து ஒரு சில டைம் வந்து அது துன்பமா ஆக போறது. அதை எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 37th ஸ்லோகம். சுபாஸ்ரீ மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா यत्तत् மாதாஜி. अग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुகம் சாத்விகம் प्रोक्तम् ஆத்மபுத்தி பிரசாதஜம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட இது எப்படி இருக்குன்னா, ஆரம்பத்துல வந்து விஷம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா இறுதியில அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கிறது. தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதற்கு எழுப்புவதுமானது சுகம். ஸோ தன்னுணர்வுன்னா என்ன அர்த்தம்? தன்னுணர்வுக்கு அவனை எழுப்புறது. தன்னுணர்வு அப்படின்னா அவன் மனசுல ஜீவன்ல தோன்றது. நாம யாரு அப்படிங்கறது உணர்றது தான் தன்னுணர்வு. இப்ப நம்ம யாரு? ஆத்மா. ஆத்மா மாதாஜி. உடல் அல்ல ஆத்மா. நம்ம உடல் எல்லாம் ஆத்மா. அவ்வளவுதான் நம்ம தன்னுணர்வு. தன்னுணர்வுனா சிம்பிள் ஆன்சர், நம்ம உடல் எல்லாம் ஆத்மா. அவ்வளவுதான். ஹரி போல். ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போறது என்னது? அந்த சத்துவ குணம். அந்த ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா போக 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 என்ன பண்ணும்? அதுதான் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். 18.38 38வது ஸ்லோகம். கோமதி நாராயணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இது முன்னாடியே நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல மாதாஜி. ஆமா ஆமா, முன்னாடியே நம்ம பார்த்திருக்கோம். கூட இருக்குமா அந்த இது பார்த்திருக்கோம். ஆமா ஆமா, 14வது சாப்டர்ல பார்த்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கோமதி நாராயணன் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யந்திரிய சம்யோகாத் யதத் அக்ரே அமிர்தோபமம் பரிணாமே விஷம் இவதத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒன்று ஹாப்பியாக இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்றதுனால, ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம், ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடும்போது இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து ஒன்றா சாப்பிட்டா பரவாயில்ல, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒன்று சாப்பிட மாட்டோம், அப்படியே நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ அது நம்மள ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குது, நல்ல டேஸ்டியாக இருக்குன்னு சாப்பிட்ருவோம். ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறது? வயிற்றுக்கு உடம்புக்கெல்லாம் அது பிரச்சனையை கொடுக்கறது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்தணும், அதுக்காக நம்ம இன்னைக்கு ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு ஒரு செயல்கள் செய்கிறோம். ஆனா அது வந்து ஆரம்பத்துல அமிர்தம் மாதிரி இருந்தா கூட போக போக அது எப்படி மாறுறது? விஷமா மாறுது. சோ இப்படிப்பட்டது வந்து ரஜோகுணத்து தன்மை. இந்த இது 39வது ஸ்லோகம். ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. யத் அக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனக நித்ராலயஸ்ய பிரமாதேத்வம் பிரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ எப்பயுமே சோம்பலா இருக்கிறது, உறக்கமா இருக்கிறது, இப்படியே அவங்களுடைய செயல்கள்லாம் இருக்கிறது.
அவங்க வந்து எப்பயுமே ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்குமே ஒரே ரொம்ப அப்படியே எப்ப பார்த்தாலும் பெட்ல படுத்துட்டு தூங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? முக்குணங்கள்ல நமது மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மை பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ ஞானம் பார்த்தோம். ஞானம்னா அறிவு, புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி, இதெல்லாம் 3 குணங்களையும் எப்படி எப்படி நம்மளை பந்தப்படுத்துது செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். வாழ்க்கை பாடம் படிக்க அது கிருஷ்ணா. நான் படிக்கணும் பிரபுஜி. படிங்க. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. நானோ அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ளேன். இப்போது அதனை நான் பார்க்கிறேன். அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்ய போகிறேன். இந்த கயிறு என்ன கயிறை குறிக்கிறது அப்படின்னா அந்த 3 குணங்களை தான் குறிக்கிறது. ஸோ இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்குது இந்த கயிறு. இதுல இருந்து நம்ம பந்தப்படுத்திட்டு இருக்கோம், நம்மளை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்குது இந்த இது. சில இது நம்ம எப்படி வெளியில வரணும்? எப்படி பற்றுதல். பற்றுதல் இல்லாம பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு கிருஷ்ணர் அடுத்த செக்ஷன்ல. என்ன அடுத்த செக்ஷன் என்னது? இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தோட சுருக்கம் என்னன்னு ஒரு 18 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். அடுத்தது 40வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முக்குணங்கள் பத்தி பார்த்துருக்கோம். இப்போ சத்வ இது கொஞ்சம் இருக்கு, முக்குணங்கள் இதையும் பார்த்துருவோம். சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அதோடைய சம்மரி தான் திருப்பி இப்போ பார்க்க போறோம். முதல்ல வந்து விஷம் போல இருக்கிறது, அப்புறம் எண்ட்ல எப்படி இருக்கிறது? அமிர்தம் போல இருக்கிறது. அவங்க வந்து தன்னுணர்வு அவங்களுக்கு பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. கரெக்டா? அடுத்தது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க ஸ்டார்டிங்ல அவங்களுக்கு அமிர்தம் போல இருக்கிறது, எண்ட்ல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க? அவங்களுக்கு விஷம் ஆயிருது அதுவே. அப்புறம் அவங்க வந்து புலனின்பத்திலேயே தான் அவங்க இருப்பாங்க, தன்னுணர்வு அவங்களுக்கு இருக்காது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க மாயையால் ஆனது, உறக்கம், சோம்பேறித்தனம் மற்றும் மாயையினால் வருவது. இதுதான் அவங்களுடைய குணத்துல இருக்கிற சுகம், மகிழ்ச்சி. ஸ்லோகம் நம்பர் 40. பவானி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? கீதா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. श्लोकं न कुरु न तत् अस्ति कुरु दिव्यां वा दिवि देवेषु वा गुणः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यत् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்திலுள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து கிடந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஜட இயற்கையில உள்ள அந்த முக்குணங்கள்ல யாருமே விடுபட்டவர்கள் கிடையாது. இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, பூமியில இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது, மேல் உலகத்துல இருக்கிறவங்க, கீழ் உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த 3 குணங்கள்ல தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க. இதுலேருந்து இந்த 3 இடத்துல தான் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த 3 இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும்? இப்பதான் இந்த கேள்வி கேட்கணும். அது எப்படின்னு 3ஆவது செக்ஷன்ல கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். ஓகேவா? வாழ்க்கை பாடம் படிங்க. கோவிந்த் கோபால் பிரபுஜி படிக்கிறது. நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்து இருப்பதோ பயனுள்ளதா, மேலும் அது ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா என்பதை பார்க்க மறவாதிருப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செயல் எதுக்காக செய்கிறோம்? நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்கிறோம். அப்போ நம்ம எப்படி அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கணும் அப்படின்னா நீடித்து இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். அந்த செயல் செஞ்சு நமக்கு மகிழ்ச்சி வந்து எப்பயுமே இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். அது எப்பயுமே நமக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கலன்னா அந்த செயல் நம்ம செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது நம்மளுக்கு பயன் உள்ளதா இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். அந்த செயல் பயனுள்ளதா இல்லைன்னா நம்ம அந்த செயலை செய்ய வேண்டாம். அப்போ அதை கிராஸ் பண்ணிடணும், அந்த செயல் செய்யக்கூடாது. மேலும் அந்த செயல் நம்ம ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். அப்போதான் அந்த செயலை நம்ம செய்யலாம். இல்லை நம்மளை பந்தப்படுத்துது, நம்மளுக்கு கொஞ்ச கால குறுகிய சந்தோஷம் தான் கொடுக்குது, அது பயன் கொடுக்குது, ஆனால் அந்த பயன் வந்து என்னன்னா டெம்பரவரியா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த செயலை செய்ய வேண்டாம். ஸோ எது பெர்மனண்டா ஹாப்பி கொடுக்குறதோ, எது பெர்மனண்டா அந்த இருக்குதோ, எது பயனுள்ளதா இருக்குதோ, எது ஆன்மீக வாழ்க்கை ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு தோணும். எது நம்ம ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததோ
அதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும். என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? இவ்வளவு குடிச்சா அப்புறம் நைட்டு என்ன ஆகும்? ஏதாவது சாப்பிடுங்கன்னா சாப்பிட முடியாது. ஓகே, மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இது சொல்லி முடிச்சிட்டேன்ல? ஆமாங்க பிரபுஜி. ஓகே. அடுத்தது 3வது செக்ஷன் என்னது? செயல்படுபவர்களிலே பக்குவமானவர் யாரு அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். 41வது ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த 41 இருந்து 55 வரைக்கும் இருக்கிறதுல வந்து 3 செக்ஷன், அகைன் அதுலேயே சப்செக்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 4 சமுதாய வர்ணங்கள், அப்புறம் அவங்களுடைய கடமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. அப்புறம் செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவம் அடைதல். எப்படி நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சு அதுல வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஆகுறது. செயல் செஞ்சா என்ன பண்ணுவோம்? பெர்ஃபெக்ட் ஆக முடியாது. ஏன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்துது நம்ம பார்த்துட்டோம். 3 குணங்களை நம்ம கட்டுப்படுத்துறது நம்ம பார்த்தோம். இப்போ எப்படி அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து கட்டுப்படாம பக்குவம் அடையலாம், பெர்ஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் செக்ஷன்ல. 3rd சப்செக்ஷன் வந்து எப்படி நம்ம வந்து பரமனை அடையணும், அதுதான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்ம். கரெக்டா? ஸோ அதை எப்படி அடையிறது வந்து பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. பார்க்கலாமா? 41வது ஸ்லோகம். கோமதி நாராயணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ரெடியா இருக்கு. எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. சத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவைர் குணைக. எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே, தங்களது சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற தன்மையின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் வேறுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். என்னன்னா, இந்த தன்னுடைய குணங்களுக்கு அடிப்படையில தான் என்ன பண்றாங்க, 4 விதமான மக்களை வந்து வேறுபடுத்துகிறார் பகவான். எப்படி? தன்னுடைய பிறந்த தன்னுடைய சுபாவத்துல இருக்கிற குணத்தினால அதன் அடிப்படையில பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு 4 விதமா மக்களை வந்து 4 வர்ணங்களா பிரிக்கிறாரு. இந்த ஸ்லோகம் மாதிரியே ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். 4th சாப்டர் 13th ஸ்லோகம். அதை இப்ப நம்ம எடுப்போமோ? 4th சாப்டர் 13th ஸ்லோகம் நானும் எடுத்துறேன். யார்ட்டெல்லாம் புக் இருக்கோ 4th 13th எடுங்க. சாப்டர் 13. இல்ல சாப்டர் 4th ஸ்லோகம் நம்பர் 13. எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் பிரபு. சாதுர்வர்ணியம் படிங்க மாதாஜி. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, பகவான் இந்த 4 விதமான வர்ணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். இந்த 4 விதமான கிளாஸ்க்குள்ள அவங்க வரமாட்டாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க? 3 வித இயற்கை குணங்களும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்பதாம் 4 விதமான வர்ணங்களா பகவான் பிரிக்கிறாங்க. சோ அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பாப்புலதான் என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து 4 வர்ணங்களா பிரிக்கிறாங்க. 3 விதமான குணங்கள் என்ன? இப்பதான் நம்ம பார்த்துக்கணும். என்னன்னா, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாப்புலதான் 4 விதமான வர்ணங்களும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது எப்படின்னு இருக்கு நம்ம பார்ப்போம். 42வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹேமாமாலினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சமோ தமஸ்தபஹ சௌசம் சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஏவச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்தித்யம் பிரம்ம கர்ம சபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இது வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கு, சத்வகுணத்துடைய டெஃபினிஷன் மாதிரி இருக்கா? ஸோ சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதே குணத்துல தான் இருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே நீங்க 14 சாப்டர்ல இதை பார்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்பயும் கிருஷ்ணர் இங்கேயும் அதுதான் சொல்றாங்க.
ஸோ பிராமணர்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அவங்க அமைதியா இருக்கிறாங்க, சுய கட்டுப்பாடு அவங்களுக்கு இருக்கிறது, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, டாலரண்ட் இருக்கிறோம், நேர்மையா இருக்கிறாங்க, அறிவு, பகுத்தறிவு, பகுத்து பார்ப்பாங்க எது தர்மம் எது அதர்மம், எது ஆத்திகத்துல தான் அவங்க வந்து ஃபுல்லா இருப்பாங்க, அவங்க நாத்திகம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இத்தகையவங்களுடைய தன்மை வந்து பிராமணர்கள்ல, இத்தகைய தன்மைகள்ல வந்து பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் 43வது. சாந்தி கிருஷ் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ, 43 தானேங்க? ஆமா 43. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுவாபத்திலிருந்து பிறந்த செயல்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க கொடை இருக்கு இல்லையா? இந்த கொடைக்குரிய மீனிங் என்ன? பொதுவா கொடை யார் பண்ணுவாங்க? தானம் கொடுக்கறது என்ன பண்ணுவாங்க? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்களா? ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் தானம் பண்ணுவாங்க. அவங்க எதுக்காக தானம் பண்ணுவாங்க? நான் ரொம்ப பெரிய பேருக்காக புகழுக்காக பண்ணுவாங்க பிரபுஜி. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. அவங்களுடைய புகழ், அவங்களுடைய அகங்காரத்தை காமிக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய தானம் இருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய இது எப்படி இருக்கு? அவங்களுடைய குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு? சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி. மன உறுதி அவங்களுக்கு இருக்குது, என்னனாலும் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. வளமை, போர்ல தைரியம், ஆளும் தன்மை, அவங்க எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துற குணம் அவங்களுக்கு இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து யார்கிட்ட இருக்குது? சத்திரியர்கள்ட்ட இருக்கு. சத்திரியர்கள் வந்து எந்த குணத்துல இப்ப ஈக்குவல் பண்ணலாம்? ரஜோகுணத்தோட ஈக்குவல் பண்ணலாம். 44வது ஸ்லோகம். சுபா மலர் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷிகோ ரஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிஷர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ வைசியர்களோட இயற்கையான செயல்கள் என்ன? அவங்க வந்து விவசாயம் பண்றது, பசுக்களை பார்க்கறது, அப்புறம் பிசினஸ் பண்றது, இதெல்லாமே வந்து வைசியர்கள் பண்றாங்க. சூத்திரர்கள் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய சுபாவம் வந்து என்ன பண்றாங்க? எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணணும். பிராமணர்களுக்கு, சத்திரியர்களுக்கு, வைசியர்களுக்கு, அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஹெல்ப்பும் பண்றது சூத்திரர்களுடைய அவங்களுடைய தொண்டு, அவங்களுடைய சுபாவம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 45வது. சுபாஸ்ரீ மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சரிங்க மாதாஜி. ஸ்வே ஸ்வே கர்மன் யபிரியதக சம்சித்திம் லபதே நரக ஸ்வகர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தத்ருணு. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க? அவங்க குணத்துக்கு ஏற்பாப்புல அவங்க ஒரு சில கடமைகள்லாம் இருக்கு. அந்த கடமைகள்ல செஞ்சாலே அவங்க வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்க. அது எப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு பின்வரும் ஸ்லோகங்கள்ல. ஸோ அவங்க குணத்துக்கு ஏற்பாப்புல உள்ள கடமைகளை அவங்க செஞ்சு பெர்ஃபெக்ட் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க 4 விதமான சமுதாய பீப்புள் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பிராமணர்களுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அரசர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன பண்ணா வந்து நம்ம நாடு வளர்ச்சி பெறும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிராமணர்ஸ் ஹெல்ப் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து லீடரா இருக்கிறாங்க இல்லையா? இவங்க வந்து அப்போ முன்னாடி உள்ள பிரசிடென்ட், அமெரிக்கா பிரசிடென்ட். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கண்ட்ரியோட பிரசிடென்டா லீடரா இருக்கிறது அவங்க சத்திரிய குணத்துல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இவங்க வந்து பிஸ்னஸ்மேன், இவங்க வந்து தொழிலாளிகள். ஸோ இவங்க வந்து எல்லா எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ற ஆட்கள் தான் இவங்க பிஸ்னஸ்மேன். எப்படி வந்து ஒரு உடலுக்கு வந்து எல்லா எல்லா பாடி பார்ட்ஸும் தேவையோ, உடல் உறுப்புகளும் தேவையோ, அதே மாதிரி ஒரு சமுதாயத்துக்கு எல்லா விதமான மக்களும் தேவை. இவங்க தான் வந்து பெரியவங்க, அவங்க தான் பெரியவங்க அப்படின்னு பார்க்காம எல்லா விதமான மக்களும் இருந்தாதான் ஒரு சமுதாயம் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு சமுதாயம் அது ஆர்கனைஸ்டா நடக்கும். கரெக்டா? வாழ்க்கைக்கான பாடம் படிங்க.
ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஆஸ்கரன் மாதாஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம். செய்யும் தொழிலில் திருப்தி அடைவது எவ்வாறு? பகவத்கீதை அதற்கும் கூட பதிலளிக்கிறது. நாம் வளர்த்து கொண்டுள்ள குணங்களின் அடிப்படையிலான நமது இயற்கை கேட்டாற்போல் ஒரு வேலையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். நம்மளுடைய குணத்துக்கு ஏத்தாப்புல வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேலையை எடுத்துக்கணும். பகவத்கீதை அதுக்கு கூட பதில் சொல்றது என்னது, நம்ம செய்யும் தொழிலே எப்படி நம்ம திருப்தி அடைகிறது அப்படின்னு பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வரைக்குமே. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. 46வது ஸ்லோகம் பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. யத பிரவருத்திம் பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யச்ச சித்திம் விந்ததி மாணவக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ தன்னுடைய சொந்த கடமையை வந்து செய்யறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளார்களோ அவங்க வந்து இறைவன் இல்லையா? அந்த இறைவனை வந்து எப்படி நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்த முடியும்? தன்னுடைய சொந்த கடமையை செஞ்சு அவங்க செஞ்சதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்குவம் அடையலாம். அடுத்தது 47வது கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் 47. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணகா பரதர்மாத் சக்னோஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாக்னோத்தி கில்மிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்க விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா, ஒருத்தங்க வந்து பாடவே தெரியாது, ஆனா அவங்க வந்து மைக் பிடிச்ச பாடினா எப்படி இருக்கும், நாய் குலைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து ஒரு கடமையை செய்யணும். மற்றவங்க செய்ய வேண்டிய செயல்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படாம, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எப்படியோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய செயல்களை செய்வோம். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஸோ இப்போ எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நான் செய்யறதுனால நமக்கு எந்த விதமான பாவ விளைவுகளும் கிடையாது. எனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படிங்கறத பகவான் சொல்வார். எடுத்து வாழ்க்கைக்கான படம் படிங்க. கோவிந்த் கோபால் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? இது 2-3 பேர் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். படிக்கப்படுது. நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதீர், உண்மையே அழகானது. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், முயற்சிக்க மாட்டேன் அப்படி நம்ம வாசிச்சுக்கலாம். நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நான் நகல் செய்ய முயற்சிக்க மாட்டேன், உண்மையே அழகானது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே வாசிக்கலாம். ஃபாஸ்டா ஒரு ஆளா நம்ம வாசிச்சிருவோம் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நான் வாசிச்சிடுறேன். நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நாம் நகல் செய்ய வேண்டாம், உண்மையே அழகானது. நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதீர், உண்மையே அழகானது. நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய வேண்டாம், உண்மையே அழகானது. கீதா மாதாஜி. நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய வேண்டாம், உண்மையே அழகானது. கோமதி நாராயணன் மாதாஜி. நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம், உண்மையே அழகானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹேமா மாலினி மாதாஜி. நாம் அனைவரும் தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதீர், உண்மையே அழகானது. சாந்தி கிருஷ்ண மாதாஜி. நாம் அனைவரும் தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் எடுக்க முயற்சிக்காதீர், உண்மையே அழகானது. நாம் அனைவருமே தனித்தன்மையுடன் பிறந்தோம், யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம், உண்மையே அழகானது. நன்றி மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ், நீங்க எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த தனித்தன்மையை வந்து யூஸ் பண்ணி பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்வோம். ஓகேவா? மற்றவங்க வந்து அது செய்யறாங்க, இது செய்யறாங்க, அவங்கள மாதிரி நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். நம்மளுடைய சேவையை நம்ம செஞ்சு பகவானை திருப்திப்படுத்துவோம். ஓகேவா? ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபுஜி. 48வது ஸ்லோகம். கோவிந்த் கோபால் பிரபுஜி இதையும் வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சகஜம் கர்ம கௌந்தேய சகதோஷம் அபின அபின அபிநத்யஜேத் சர்வாரம்பாஹி தோஷன துமானேக்னிர் நிவாப்ருதாக. நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதைப் போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஸோ எப்படி வந்து நெருப்புக்கு வெளியில வந்து ஃபுல்லா வந்து புகை இருந்து அது வந்து நெருப்பே என்ன பண்றதோ மறைச்சிடுறதோ, அதே மாதிரி நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு முயற்சியுமே இந்த தோஷத்தால வந்து என்ன பண்றது மூடப்பட்டுறது. அப்போ நம்ம என்ன முயற்சி இந்த செஞ்சாலும் எந்த செயல் மாயைன்னு படிச்சோமா பிரபுஜி? என்ன மாதாஜி? நெருக்கம் வந்து புகை வந்து மாயைன்னு படிச்சோமா நம்ம? மாயை இது முன்னாடி மாயைனால ஸ்லோகத்துல நம்ம புகழ்பட்டதுக்கோன்னு படிச்சோமா? ஞாபகம் இல்லையே மாதாஜி எந்த இடத்துல படிச்சோம் அப்படிங்கிறத எனக்கு கரெக்டா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. மேபி இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் முன்னாடியும் வந்திருக்கலாம். எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை மாதாஜி இப்போதைக்கு டக்குன்னு. பிரபுஜி 7th சாப்டர்ல நான் படிச்சோம்ல, கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சிருக்குது, நெருப்புல வந்து புகை வருது, கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சிருக்குன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் அதுதான் பண்ணோம். அதுதான் அவங்க கேக்குறாங்க. கரெக்டா ஓ மாதாஜி, கரெக்ட். ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இங்க குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. ஸோ தன்னுடைய நேச்சர் அதை வந்து அந்த தொழிலை வந்து அவங்க வந்து துறக்கவே கூடாது. 48வது ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க. 49வது ஸ்லோகம். கோமதி நாராயணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சர்வக்ன விதாத்மா விகத சுக்ருஹ வைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேன திகச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்து எப்படி பக்குவ நிலை பெர்ஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்க. எப்படி நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஆகலாம்? டைரக்டா கர்ம விளைவுகள் இருந்து விடுதலைன்னு சொன்னீங்க. அது எப்படி ஆக முடியும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், பற்று இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு பௌதிக சுகத்தை அதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம்னா அதுல பௌதிக சுகம் வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை புறக்கணிக்கணும். பௌதிக சுகம் மட்டும் இல்லை, துன்பம் வந்தா கூட நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? அதை யோசிச்சு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த செயலை செய்ய வேண்டாம், நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். அந்த செயலை செய்யாம இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா அந்த செயலை செய்யணும். நமக்கு பலன் எதிர்பார்க்காம பற்று இல்லாம நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறதான் வந்து என்னது. அப்படி செஞ்சாலும் என்ன பண்ணலாம்? பக்குவ நிலையை அடையலாம். கர்ம விளைவுகள்ல இருந்தும் நம்ம விடுதலை அடையலாம். இது கொஞ்சம் இந்த 18வது அத்தியாயத்திலேயே 12, 13வது ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கர்ம விளைவுகள் இருந்து எப்படி விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு. பற்றுதல் இல்லாம நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா, யாகமோ தானமோ தவத்தையோ பற்றுதல் இல்லாம நம்ம செயல் செஞ்சோம்னா கர்ம விளைவுகள் நம்மளுக்கு இருக்காது. அதேதான் இங்க கிருஷ்ணர் திருப்பியும் சொல்றாரு. அவன் வந்து பக்குவ நிலையை அடைகிறான். பக்குவ நிலையை அடைஞ்சாச்சு. 49க்கு அப்புறம் 50வது ஸ்லோகம். ஹேமா மாலினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம ததாப்னோதி நிபோதமே சமாசேனைவ கௌந்தேய நிஷ்டா ஞானஸ்ய வியாபரா. குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் என்ன பக்குவம் அடைஞ்சவன்? கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறான்ல, அந்த பக்குவத்தை அடைஞ்சவன் என்ன பண்ணுவான்? பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையான திவ்யமான பக்குவ நிலையை எவ்வாறு அடைகிறது? சோ பிரம்மன்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்மன்னா என்ன அர்த்தம்னா புரியலையே. பரபிரம். அருவ பிரம்மன் அது ஏதோ படிச்சு. அருவ பிரம்மம்னு ஒரு பிரம்மம் தான் இருக்கு. ஓகே, அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, பிரம்மம் வந்து 3 நிலைகள்ல நம்ம உணரலாம். அதுல அருவ பிரம்மம் ஒண்ணு உண்டு. அவங்க மிச்சம் பிரம்ம ரெண்டு ஜோதியில கலக்கிற மாதிரி படிச்சு. அப்புறம் பரமாத்மா, உருவங்களை வழிபடுறவங்க. உருவங்களை வழிபடும் பரபிரம்மத்துல கொடுத்தோம். பரமாத்மா பகவான். ம். பிரம்மன்னா பொதுவா என்ன அர்த்தம்னா, இன் ஜெனரல் மீனிங் வந்து நிலையானது, என்னைக்குமே அழியாதது. சோ பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தினை மிக உயர்ந்த எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை திவ்யமான பக்குவ நிலையை அடையும். அவன் எவ்வாறு அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்லுறான். அதுல இந்த பிரம்மன் நிலையானதுல எது உயர்ந்த நிலை? 3 நிலை இருக்கு பிரம்ம நிலையில. அருவ பிரம்மம், பரமாத்மா நிலை, பகவான் நிலை. சோ இதுல வந்து எது முக்கியமானது, எது உயர்ந்த நிலை பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. 51வது ஸ்லோகம். சாந்தி கிருஷ்ண 51ல மாதாஜி இருந்து 53 வரைக்கும் இருக்கு. வாசிச்சிருங்க, ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிங்க. வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா குரு. புத்தியா விசுத்தயா யுக்தோ திருத்யாத்மானம் நிச்சம் நியம்ய ச சப்தாதீன் விஷயாம் த்யக்த்வா ராகத்வேஷ வியதஸ்ய ச விவிக்த சேவி லக்வாஷி யதவாக்காய மானசக தியான யோக பரோ நித்யம் வைராக்கியம் சமுபாஸ்ரிதக அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிகிரகம் விமுச்சிய நிர்மம சாந்தோ பிரம்ம பூயாய கல்பதே. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, அடுத்த இன்னொருத்தங்க படிக்கட்டும் மொழிபெயர்ப்பு. சுபமலர் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதல் இன்றி அகங்காரம் பொய்யான வலிமை பொய்யான பெருமை காமம் கோபம் மற்றும் ஜட பொருட்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வில் அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன் உணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொருத்தங்க யாராவது படிக்கிறீங்களா? இது யார மொழிபெயர்ப்பு? படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆனந்தி சுபாஸ்ரீ மாதாஜி மாதாஜி படிக்கிறது. வாசிக்கிறீங்களா? சுபஸ்ரீ மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனி இடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம் பொய்யான வலிமை பொய்யான பெருமை காமம் கோபம் மற்றும் ஜட பொருட்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நிறைய பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணர், எப்படி வந்து தன்னுணர்வு நிலைக்கு வந்து நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுவான் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புத்தியில அவங்க தூய்மை அடைஞ்சிருக்கணும், உறுதியா வந்து மனசை கட்டுப்படுத்தணும். 4 விதமான ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, நம்ம ஃபுல்லா கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. அதெல்லாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். புலன் உகர்ச்சி பொருட்களை துறந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புலன் உகர்ச்சின்னு என்ன அர்த்தம்? புலன் உகர்ச்சி பொருட்கள் என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும் பிரபுஜி. கண்ணு காது அந்த 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது முடியாம ஒரு சில பொருட்கள் தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த பொருட்கள்லாம் நம்ம துறக்கணும். கண்ணை பார்க்கறதுன்னா என்ன பண்ணணும்? நல்லா அழகான ஒரு பொருட்களை பார்க்கறது வந்து புலன் உகர்ச்சி பொருள். நாக்குக்கு புலன் உகர்ச்சி பொருள் என்னது? வந்து பிரசாதம் சாப்பிடுறது. பிரசாதம் சாப்பிடுறது. இதெல்லாம் பிரஜல்பா பேச பிரஜல்பா தேவையில்லாம பேசுறது.
பிரஜல்பா பேசுறது கரெக்ட். அது வந்து புலனுகர்ச்சி பொருள். பிரசாதம் சாப்பிடுறது புலனுகர்ச்சி பொருள் கிடையாது மாதாஜி. அது என்னது பிரபுஜி பின்ன? ஏபிசி புலனுகர்ச்சி பொருள் என்னது நம்ம வந்து நான்வெஜ் என்னது சாப்பிடுறது, பொய் புலம்பா சொல்றது, இந்த மாதிரி. பேசுறதுன்னா ஓ, காசி அந்த பேசக்கூடாது மாதிரி. பிரபுஜி. காசி சாப்பிடுறது, அப்புறம் என்னது நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிடுறது, நைவேத்தியம் பண்ணாம இருக்கிற பொருட்கள் எடுத்து சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி பண்றதுலாம் புலனுகர்ச்சி பொருள். நாக்குக்கு, காதுக்கு புலனுகர்ச்சி பொருள் என்னதான் இருக்கலாம்? நல்லதை கேட்கணும் ஒவ்வொருத்தருடைய நல்லதை கேட்கறது கிடையாது. சினிமா பாட்டு தேவை பார்க்கறது, சினிமா தேவையில்லாதது அதாவது வம்பு வம்பு வம்பு. கேட்கறது, வம்பு ஆ, பேசுறது, கேட்கறது. அப்புறம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து காதுக்குரிய புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் இல்லையா? அப்புறம் அந்த தொடு உணர்ச்சிக்கு புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் என்னது? இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம தவறான ஏதாவது ரொம்ப பாலுறவு. அந்த மாதிரி பண்றது வந்து நம்ம தொடு உணர்ச்சிக்கு வந்து புலனுணர்ச்சி பொருட்களா இருக்கும். இதெல்லாத்துலேருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். அப்புறம் வெறுப்புல இருந்து விடுபடணும். ஸோ எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இது பிடிக்கல, அதனால இந்த செயல் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தனி இடத்துல வாழணும். தனி இடத்துல வாழணும்னா ரொம்ப வந்து கூட்டமா கும்பலா இருக்கக்கூடாது. தனியா இருந்து நம்ம வந்து பகவான் நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அடுத்தது ரொம்ப எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது, குறைவாக சாப்பிடணும். அடுத்தது உடல், மனம், பேச்சு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். அடுத்தது எப்போதும் தியானத்தில் ஆள வேண்டும். ஸோ நம்ம இருக்கிற தியானம் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம என்ன யாகம் பண்ணலாம்? தியானம் பண்ணலாம். நம்ம தெரிஞ்சது பிளான் ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணலாம். நாமஸ்தி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். இங்க வந்து பொய்யான அகங்காரம்னு எடுத்துக்கணும். பொய்யான அகங்காரம்னா என்னது? ஃபால்ஸ் ஈகோனா, நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறது. பொய்யான வலிமை, இந்த பொய்யான உடல்ல வச்சு அதுல உள்ள ஸ்ட்ரென்த் வந்து பொய்யான வலிமை தான். பொய்யான பெருமை, எனக்கு வந்து 10 கார் இருக்கு, நான் பெரிய பங்களாக்குள்ள ஓனர், அதெல்லாமே பொய்யான பெருமை. நான் ஒரு கோடீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் என்னது? ஒரு பொய்யான பெருமை. ஏன்னா அது வந்து இந்த உடலை சார்ந்து இருக்குல்ல. இந்த உடலே வந்து பொய்யானது அப்படிங்கும் போது அதுவும் வந்து பொய்யான பெருமை தான். ரெண்டுக்கு தான் வந்திருக்கும். நம்ம ரெண்டுக்கு தான் இருக்கிறோம். கரெக்டா. இந்த இந்த உடல் வந்து கொஞ்ச நாள்ல இதாயிரும். வேற உடலுக்கு நம்ம திருப்பியும் போயிடும். ஒன்று ஸ்பிரிச்சுவல் உடலுக்கு போறதுக்கு, ஆன்மீக உடலுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா அடுத்து வேற ஒரு பௌத்திகமான உடலுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? நம்ம செய்யற செயல்களை பொறுத்து இருக்கு. நம்ம இறக்கும் தருவாயில நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கிறது. எது வரைக்கும் பார்த்தோம்? பெருமை வரைக்கும் பார்த்தோமா? அப்புறம் காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருட்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு, இதெல்லாம் ஜட பொருட்களை வந்து ஏற்கிறது, அதுல இருந்து விடுபடணும். ஜட பொருட்களை ஏற்காம நம்ம ஆன்மீக பொருட்களை சம்மந்தப்படுத்திக்கணும். உரிமை உணர்வு இன்றி, என்னுடைய மொபைல் போன், என்னுடைய பையன், என்னுடைய அம்மா, என்னுடையது, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய கார் அப்படின்னு உரிமை, அதுக்குதான் அங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கும். இதுல உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு ஈக்குவலண்டான மொழிபெயர்ப்புல நீங்க பார்க்கணும். நிர்மம அப்படின்னா உரிமை இன்றின்னு அர்த்தம். உரிமை உணர்வின்றி. அப்புறம் அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். இன்னும் 3 நிமிஷம் தான் இருக்கு. நம்ம இன்னும் ஸ்லோகம் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு. இதை புரிஞ்சிருச்சுல? இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்லோகம். நம்ம வீட்டில் போய் கூட இதை தியானம் பண்ணி இந்த ஸ்லோகத்தை திருப்பி ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இதுல எல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றன இந்த இதெல்லாமே. 54வது ஸ்லோகம். ஆனந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பூத பிரசன்னாத்மா நசோ சதி நகாங்சதி சம சர்வேசு பூதேசு அத்தப்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களிடமும் அவன் சமனோ கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நா சோஷதி நா காங்ஷதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏக்கமும் படுறது கிடையாது. எங்க இருக்கு அந்த இவ்வாறு தெய்வீகம்? கிடையாது, கவலைப்படுறதும் கிடையாது. கவலைப்படுறதும் கிடையாது. சமநிலையில இருக்கிறாங்கன்னா ஸோ எல்லாருமே சர்வேஷு பூதேஷு, எல்லாருமே ஒன்று போல பார்க்குறாங்க. நேற்று கூட இதே ஸ்லோகம் இதே மாதிரி ஒன்று பார்த்தோம். அப்புறம் ரிலேட்டட் ஸ்லோகம் பார்த்தோம்.
வித்யா வினய சம்பன் அதில் வந்து பார்த்தோம்னா சமதர்ஷனக பண்டிதா வந்து எல்லாமே ஒன்று போல பார்ப்பான் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஸோ இங்கேயும் ஒரு அமங்கலத்துல எல்லாம் ஒன்னா பாக்குறோம் அதுவா? மங்களம் அமங்கலம் கிடையாது. ஒரு 5 பேரை பார்த்தோம்ல, பிராமணர்கள், கற்றறிந்த பிராமணர்கள், அப்புறம் பசுவ, யானைய, நாயை தின்பவன் நாயை தின்னும் சண்டாளன், இவங்க எல்லாருமே ஒண்ணு போல பாக்குறவங்க வந்து யாரு? பண்டிதன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொன்னீங்க? ஜாதிகள் அதெல்லாம் ஆமா 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 எல்லாருமே ஒண்ணு போல பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒண்ணு போல நம்ம பார்க்கறது வந்து பகவான தூய பக்தி தொண்டுல அத்தகைய நிலையில இருக்கிறவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இந்த 15வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். ஹரே பக்தி கிருஷ்ணா தொண்டால் மாதாஜி, இன்னொரு வாட்டி படிங்க மாதாஜி. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசேதத் அனந்தரம். விஷதே தத் அனந்தரம். தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னொருத்தங்க அடுத்தது இதே ஸ்லோகத்தை இன்னொரு வாட்டி படிங்க மாதாஜி. நானே படிக்கணும். இல்ல நீங்க படிக்க வேண்டாம். நீங்க அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் படிங்க மாதாஜி. இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் ஸ்லோகம் படிங்க. கீதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் 55. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ யததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். தேங்க்யூ மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி மீனிங் படிச்சிருங்க, டிரான்ஸ்லேஷன். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதல் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாகியலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் திருப்பி ஒரு வாட்டி படிச்சிருங்க மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதல் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டுக்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால மட்டும்தான், வேற எத்தனாலையும் நம்ம என்ன மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை உள்ளபடி அறிய முடியும். மற்ற கர்ம யோகத்தினாலேயோ ஞான யோகத்தினாலேயோ பகவானை உள்ளபடி அறிய முடியாது. அப்போ அப்படி அறிஞ்சாதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நுழைய முடியும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுதான் இம்பார்ட்டன்டான குவாலிஃபிகேஷன். ஏணிப்படிகள்ல பக்தி யோகம் முன்னாடி இருக்க மாதிரியா? கரெக்ட். அதுதான் வந்து நம்மளோட இம்பார்ட்டன்டான அந்த ஏணிப்படியில, பக்தி ஏணிப்படியில அது அந்த இது இருக்கும், டாப் மோஸ்ட் இது. கரெக்ட் மாதாஜி. ஸோ நம்ம இது வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ ரிமெம்பர் பண்ணும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 18.51லேருந்து 55 வரைக்கும் திருப்பி ஒரு வாட்டி வீட்டில் போய் மீனிங்கோட படிச்சு பாருங்க. 18.55 இன்னும் கொஞ்சம் தடவை படிச்சிருக்கீங்க. பிரபுஜி இன்னொரு ஸ்லோகம் எது சொன்னீங்க? 51லேருந்து 55 வரைக்கும் 5 ஸ்லோகங்கள். வாழ்க்கை பாடம் படிங்க. கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாழ்க்கைக்கான பாடம். நித்தியமான அமைதியான ஆனந்தமயமான அந்த அற்புத இடத்திற்கு செல்லும் வழி பக்தி யோகமே. ஹரி போல். ஸோ பக்தி யோகம் வந்து பக்தி யோகம் தான் என்ன பண்ணும், ஒரு நித்தியமான இடம் ஒன்று இருக்கு, அமைதியான இடம், நித்தியம் அமைதியான இடம், ஆனந்தமயமான இடம். இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது எது? பக்தி யோகம். பக்தி தொண்டு. அது பண்ணாலே பக்தி யோகம் வந்துடும். அதுல இந்த நித்தியமான அமைதியான ஆனந்தமயமான அது இடம் என்ன இடம் நினைக்கிறீங்க? நித்தியமான இடம், அமைதியான அந்த இடம், நித்தியமான அறிவான இடம் கூட சேர்த்துக்கலாம். சத்து சித்து ஆனந்தம். ஸோ இந்த 3 இடம், சத்து ஆனந்தம்.
இந்த மூன்று விதமான இடம் இருக்கிற இடம் என்னது? வைகுண்டம், கோலோக, பிருந்தாவனம் தான். ஸோ அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகிற இது என்னது? பக்தி யோகம். ஸோ பக்தி யோகத்துல வந்து 9 வகையான ப்ராசஸ் இருக்கு. நம்ம கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? என்னென்ன ப்ராசஸ்ல இருந்துச்சு? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 வகையான ப்ராசஸ் பக்தி தொண்டு தான் நம்மள என்ன பண்ண போறது? பகவான் அடையறதுக்கு பகவான் வழி கூட்டிட்டு போறது. தேங்க்யூ மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவரிந்த की जय. जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय जय हरि हरि बोल हरे